ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ CMR NPS ಶಾಲೆಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಕವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಮಾರಿ ಬೃಂದಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ. నమస్కారం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. గ గ గ మ గ రి స రి స గ గ గ మ గ రి స రి స నీ స రి నీ సా రి గ రి గ గ గ మ గ రి స రి గ మా గ రి గ స స స ని స రి నీ ప సా గ రి రి గ రి నీ ప సా గ రి రి నీ ప సా గ రి రి గ రి నీ ప సా గ రి పద ప మ గ మ గ రి స రి స ని ద ని ద ప శక్తి సహిత గణపతిం शक्ति सहित गणपतिं शंकरादिसेवितं विरक्त सकल मुनिवरसुर राजविनुत गुरुगुहम् शक्ति सहित गणपतिं शंकरादिसेवितं विरक्त सकल मुनिवरसुर राजविनुत गुरुगुहं भक्तालिपोषकम् भवसुतं विनायकम् पोषकं भवसुतं विनायकं मुक्तिप्रदभूषितंगं रक्तपदं भुजभावयामि शक्ति सहित गणपतिं शंकरादिसेवितं विरक्त सकल मुनिवरसुर राजविनुत गुरुगुहं गुरुगुह पद पंकजमति गुप्तमनिशमाश्रये निरतिशय निजा प्रकाशक नित्य सुख फलप्रदं गुरुगुह पद पंकजमति गुप्तमनिशमाश्रये निरतिशय निजा प्रकाशक नित्य सुख फलप्रदं निरजनभ पुरंधर मरारी वारिज संभव वेदितव्यम् अत्रिशुकवसिष्ठ वामदेवादित पोदन वन्दितम् अत्रिशुकवसिष्ठ वामदेवादित पोदन वन्दितं देवादित पोदन वन्दितं शक्ति सहित गणपतिं शंकरादिसेवितं विरक्त सकल मुनिवरसुर राजविनुत गुरुगुहं राजविनुत गुरुगुहं राजविनुत गुरुगुहम्. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ ಬೃಂದಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ IPS ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಚಾರ ಶ್ರೀ ಅನುಚರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಯ DCP ಸಂಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರವರು ಸಹ ಶ್ರೀ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ನಾನು ತಾವು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ್ ಅವರು. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. Coming straight to the issues which I have noticed which can be possible solutions to traffic. One ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು vehicle scrapping policy. The whole idea is flawed. For a middle class family, owning a car is a dream and an aspiration to provide their family with small happiness. My own car has at least just done about 500 kilometers in 1 year. So in a matter of 12 years, it's done less than 8,000 kilometers. To scrap such a vehicle is, I would say, is very, very unfair. So I would say the scrapping policy need to be scrapped. Parking on roads and footpath. Roads are meant for moving vehicles and not to park vehicles. The revised master plan 2015 BBMP on table number 23 clearly shows the allowance and requirements for different business, property sizes and residential units. They are scientifically planned, and if implemented strictly, we will have no vehicles parked on the streets and footpaths, and vehicle movement will be eased. Let vehicle buyers show parking space first before buying vehicle. This needs integration and coordinated efforts of BBMP, RTO and traffic police. Point number 3, booking commercial establishments. Roadside vendors are easy and soft targets to enforce footpath and road encroachment. But what about large commercial establishments? Restaurants, automobile dealers, hospitals, showrooms, bars, pubs, etc., who do not have adequate parking allocated to their staff and customers must be booked and must be recommended to flyovers, tunnels, metro. These are not futuristic solutions to reduce traffic, but only stopgap arrangements to make ways to accommodate existing vehicles for uncontrolled influx of people into Bangalore. What we actually need is to decongest Bangalore. And this is only a lasting solution. Promote work from home. Is this enforced strongly? There will be no need for anybody to relocate to Bangalore with family and could work from comfort of their own hometown. So no new tech parks and large apartment complexes, and redirect them to North Karnataka. Let those cities develop too. Let's learn by the mistakes we have done in Bangalore while implementing the new projects in new cities. Last one, vehicles without number plates. All the high-tech cameras, technology, HSRP number plates implementation are useless and pointless if hundreds of vehicles are being used in Bangalore without number plates. Just finding these for defective number plates of 500 rupees is no use.
Police needs to get to the root cause as to why these violators are keen in hiding their identity and must be probed for criminal angle, as they may be drug peddlers, stolen vehicles, involved in other crimes. Need focused crackdown of such violating vehicles. Let's address the root cause of traffic issues as we face today, than just managing and with stopgap arrangements with no vision for the next at least 10 or 20 years. Thank you. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನರ್ವಾ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ at 86. I've been suffering from age-related ailments. I'm sorry, ನನಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರು ಅಷ್ಟೇ 50 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು 50 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರು, ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದು ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನು ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪೊಲೀಸು ಅಥವಾ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜನರು ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತೀವಿ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ ಲೆಟರ್ಸು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸಿನವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮು ಬಾಕಿ ತುಂಬ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಫುಟ್ಪಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. BBMPಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಜನರು ಫುಟ್ಪಾತು ಯೂಸರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನವರ ಅನ್ಆಥರೈಸೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದೇ
ಬಹುಶಃ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂಪೀರಿಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 7th Main and Service Road, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ 1 ದಿವಸ ತೆಗೆದು 4 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನು, ಅವರ ಸಿಸ್ಟರು, ಅವರದ್ದು ಸೈಟು, ಅವರದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 8th Main ಕಿಯಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ TVS. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋ ಆಫೀಸರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಆ 2 ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಪಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, 6-7 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಾಕ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟು. ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. कर्नल राममोहन राव, सेना विहार. Hello. Good morning to all of the dignitaries who are available, and good morning to everyone. Sir, my point is very simple. I am also representing managing committee here of Sena Vihar. We have certain issues while we exit Sena Vihar main gate and rear gates. So I want a little solution for that. One is that we find a lot of speeding vehicles on Communal Main Road and at the rear gate road also. So my request is, if we can have some barricade of say 50 meters from the gates, we can avoid a lot of accidents there. Because this colony is full of old veterans, retired army officers, and old families, etc., and small children. So while taking out the vehicle to the main roads or at the back, rear gate, it becomes very difficult because we don't get a clear view to get onto the main road, and there are a lot of speeding vehicles. That is one, sir. There are certain general points, sir. We see that these days, a lot of two-wheelers are overtaking from left side. We had been following the rule that nobody will take left side, overtaking from left side. Because anytime you have to bring your vehicles to stop or slow down, we always take it to the left of our sides. We see that even after showing the indicators, many of the youngsters do not stop at all. They still cross. And almost we avoided a lot of accidents. Sometimes they come and touch the vehicles also, and then they start fighting with us. So this, I want to request that can we bring in some system where this rule is passed so that the senior citizens or anybody for that matter can avoid any kind of accidents. The other point is,
when we travel in the nights, we had a system earlier where the headlights were not fully focused. These headlights are blinding us, blinding the people who are coming opposite to the people who are coming opposite to us. Now what happens sometimes, so many traffic has increased so much that we are not able to see, and meanwhile some vehicles passing, some two-wheelers passing. So can we do something to put that, we used to have half headlight going in the nights. Can we introduce those, sir? This will be very helpful for the citizens. Sir, I have one personal issue. I had in this connection went and met your traffic headquarters also. Sir, I am a senior citizen. I am a retired army officer. I abide by all the rules. We do not violate any of the rules. Now what I found was, I believe there are some central cameras put. Me and my wife, whenever we travel, we go. But we were under the understanding that co-driver may not have to put the seat belts. I always put, but my wife has not been putting, because you may call it ignorance or we are not knowing about orders. Because these orders keep coming and going, we don't come to know about the changes. So I got a notice on September 14th saying that you have violated this by not putting seat belt. I went to the headquarters and found that there are such cases, 17 cases pending against me. I was taken aback. I said, I don't break any rules. Then I saw in the camera, and all my wife sitting without a seat belt. It's not question of not that I can pay the fine, it is not that. But we were not aware. And this is happening since July 2022. If there was any violation like this, maybe we should have been informed much earlier. I only got it in September 23. So after 1 year they're informing, how can I correct myself, sir? So can anything be done about this? That is one, sir. And also, ignorance of law is not an excuse as per the legal law. Right, sir. I also wanted that one suggestion. Can there be a system in our Bangalore, at least because I am from Bangalore, can anything be like any changes of policies can be focused on, in TV, on TVs, flashed on TVs, or there should be some placards or banners on the roadside where such changing instructions, we can at least while going, we will understand that, oh, there is some rules like this and we can follow that, sir. Can that be implemented? No, it's not a changing instruction. It has been there for quite some time. It has always been there. That both the pillion rider and the front passenger and the driver has to wear. It has been there. Now when you get the driving license, when you have a valid driving license, it is expected that you know all the rules and regulations under the Indian Motor Vehicle Act and the rules. That is expected of a citizen. As we have our responsibilities, the citizen have the responsibility to know the law. Again I say, ignorance of law or rule or procedure cannot be an excuse, and you cannot put the blame on us that we are not informed or we were not told. No, it doesn't work like that. Right, sir. I understand your point, sir. Can we do anything about this? Because I agree with you 100%. Innocence is not the excuse. But we being as senior citizens not aware of day-to-day things happening, can anything be done to let us know that such things are happening? Right, sir. Thank you. I have finished my discussion. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೀತೀವಿ ಸರ್, ಆಗತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ. Especially the traffic as well as law and order. I stay in OMBR near Banswara, and just 3 days back there a murder took place, and
There's no patrolling at all in our area because we are the tail enders. It's between Banaswati, 1 foot in Banaswati, 1 foot in Ramurthy Nagar. So now what happens, they themselves don't know where to stand. So after contacting control room and all that, then finally they come, which is not right. They should know the jurisdiction. And add more to it, I have traffic issues as well. Now, we, the citizens of OMBR layout Banaswati, would like to bring to your notice that we are located in the tail end between the jurisdiction of Banaswati's traffic police limit and Ramurthy Nagar, which is just opposite fire station. And now what happens is that the distance between the station and Banaswati is just 2 kilometers, whereas Kiarpuram, we have to go nearly 8 kilometers to go and give complaints, which is not right at all. Now what we can do is, the location mentioned above as the fire station, there are 3 petrol stations, 12 liquor shops, MRP outlets, many roadside, temples, mosques and churches connected to the main link between Banaswati main road and 100 feet road and Varna also. And now this Bangalore East and Kamanali, we have the worst traffic congestion. You can see near the flyover near the ITC. It's really all of the, throughout 8:30 it starts until evening. And senior citizen and ladies are the victims of frequent chain snatching, and while the police department fights over the jurisdiction, as I mentioned earlier. This unresolved issue has made the breeding ground for many elements and drugs peddlers. Our subdivision is located very far off, and we, the citizens of OMBR layout Banaswati, implore your urgent intervention and help once again to safeguard the peace and serenity of our locality for the young school children, young ladies and senior citizens by shifting a part of it. Not telling the whole lot, just a part which is just 2 kilometers. So I will be giving a copy of the letter as well. This will resolve at least 60% of the current traffic, law and order, and the traffic, law and order as well as the traffic. And also to mention, our area on the 4th Cross is got a big college, CMR College. Now they occupy all the 4 sides. We have to walk on the road, and there are so many accidents happening. Please, we do mention about it to the Ramurthy Nagar police. It's just for some time they come there. They cannot help it. Again back, it's hundreds of vehicles on the road, footpath. We can't walk. So many accidents I brought to the notice. And I also sent to additional commissioners also about this. I have not got any acknowledgement. Now I trust, because I know DCP is a very vibrant young officer. He will take action and will help us. Thank you. This jurisdictional issue is interesting. Thank you for bringing it to our notice. We are already in the process of trying to rework the jurisdictions of the police stations. We will try to see how this area layout and distances and all of that, and we will try to work it out. Thank you for the suggestion. Srimati Saraswati, Jalavayu Vita. Good morning, sir. I am Mrs. Saraswati Subramanian from Jalvayu Vihar. I think my predecessor the people have told about the traffic. And one thing I want to just bring to your notice that Suksagar Lane, the traffic is from both the sides and they are parking on both the sides. And the senior citizens are finding it very difficult to walk. And there are a lot of people, just the two-wheelers and the auto rickshaws come near to the people and stop. So one of the person had a heart attack, seeing that vehicle was just behind him. So I request that something should be done about this, and the parking should be on one side. Poor thing, traffic police had done it. I have already gone to them and the people had taken action.
But it goes for only 1 week. The second week, the same thing starts. And one more thing, there is a Canara Bank opposite to Jalwai Vihar gate. And most of the we are all senior citizens, and they have got accounts only in that Canara Bank. And it takes 5 minutes to 10 minutes to cross that road. So, because there is no proper speed breaker. So, I request you to kindly look into it and put some speed breakers. Thank you. But one thing, we find fault at the same time, traffic police has done a very good job also. For that, at least, we should give them a big hand. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity. Thank you. This double parking is an issue which needs to be addressed. We'll take notice of that one, and then it should not be a ad hoc action. It has to be a permanent one. And the speed breaker in front of this thing, so that the senior citizens can peacefully cross the road. Thank you. High-rise pedestrian crossing we will put there so that we can. And now we are putting vehicle signals also BBMP, that also can be explored. Thank you. And I have got a memorandum to be given. Thank you, sir. Sir, next to Sri Nagaraj Deska. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿವಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದೋಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದೋಗೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋದರೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲದಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ವೈರು ಬಿದ್ದೋಗಂಗೈತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿದ್ದೋಗಂಗೈತೆ. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈರ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೈರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯೋದು, ದಂಡ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದಿರೋದು 8th ಕ್ಲಾಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸು, ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. 7th ಮೇಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. 2 ವೀಲರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶೋರೂಮ್ ಬರೋರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಇವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಬರೋರು ಕುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿರು ಸರ್ ಈಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಕುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಏನೋ ಮೊಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ 4th ಕ್ರಾಸು 3rd ಕ್ರಾಸು 3rd A ಕ್ರಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದು ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾನಸ್ವಾಮಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅವರು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಕಾಶಿಲಾಸನ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂದರೆ 5th ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. 2 ಕಡೆನೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಾನಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ 2 ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5th A and B. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತೆಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಅಂತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಶಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ, 25 ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬಾನಸವಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾಗವಾರದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತಿ ಸೇವಾನಗರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು SMBT ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ M ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾತಿ ಸೇವಾನಗರ ಹತ್ರ ರೋಟರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 263 crores. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಕುಂದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಸು, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಕುಂದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಥೆಫ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಡೈವರ್ಷನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KRIDE ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇವಾನಗರ ಹತ್ರ, ಮುಕುಂದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಿಂಗರಾಜಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ಬಾನಸವಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಆ ಟನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಡೈವರ್ಷನ್ಗೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು
ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಕುಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ರೋಡ್ ಏನು ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವತ್ತು ಏನು ಬೇರೆದೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವ್ ರೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು HRBR ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಾಂಶ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಫ್ಲೈ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಆಯಲ್ಮಿಲ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಹರು ರೋಡ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬರುವಂತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗರೆಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಟೂ ವೀಲರ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಆಟೋದವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಂಪರಾಜು RS ಮಾಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪರಾಜು. ವೀಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದಂದರೆ 16ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ವಾಹನದ ವಾರಸುದಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 107 CRPCಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬಾಂಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವಾಹನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ತಮಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 112 ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಈಗ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ, ಆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಅದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಭಯ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಒಂದು 3,200 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ 2 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ 7500 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,60,000 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಸ್ನಾಚಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಲಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾವು ಖಂಡಿತ ತಾವು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜ. ಈ ವರ್ಷನೇ 1760 ನಿನ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳ ಏನು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ತಾವು ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 112ಗೆ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 19480801000 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ 1760 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನವಿ, ಇದೇನು ವೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅದರ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಡುಗು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಸಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ don't try to ascribe it to one particular community or segment of the society. It's a societal problem wherein the youngsters are getting attracted. You have to find fault with the parents who even at that young age 16-18 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋ ವಯಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಹೈ ಎಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಅಂಡರ್ ಏಜ್ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿಗಳ ಕೀ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸರ್, ಅನುಚೇತನ್ ಸರ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸರ್, ದೇವರಾಜ ಸರ್, and our ACP ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅನುಚೇತನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್. ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಗೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ವೈಭವ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಪ್ಪಾಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 11:15 ಇವರು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಆಗಿ ಈ ಗೋಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ 500 feet ಟಾಪ್, ಅವ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದ್ರೆ ಸರ್, ಆ ಹೋಟ್ಲಿಂದ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ, ಫುಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾರ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವನು ಬೀಳೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಗೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಗೋ ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೀಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೀಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೈನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 years ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸು ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರ, ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಮೇನ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸರ್. ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನುಚಿತ್ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 500 meters ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆನ್ನೂರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಹೆನ್ನೂರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ದೇರ್ ಸರ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸರ್ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಟಲ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಜನಗಳ ಏಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಕಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್. ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು 2017 ಇಂದ 2022 ವರೆಗೂ 13 ಪಾಟ್ಹೋಲ್ ಡೆತ್ಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 13 ಪಾಟ್ಹೋಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ 13 ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಫ್ರಮ್ 2017 to 2022. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನುಚಿತ್ ಸರ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಸ್ BTMP ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ BTMP. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಪಂಪಿ ರೋಡ್ಸ್, ಸ್ಟೀಪಿ ರೋಡ್ಸ್, ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸ್ಕಿಡ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಐ ಟೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ BPAC ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ BPAC. ಸೊ ಸಿರಿಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಜರ್ ರೋಡ್ಸ್. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ BTMP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ತಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು 3 years ago ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ವಾಸ್ DCP ಆಗಿದ್ರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು HL ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ. ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ DCP ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಅವಾಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್ ವಿತಿನ್ 15 minutes ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ HL ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಯು ಡನ್ ಸರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಡಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಸುಳಿವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಹಳ ಬಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇದು ಪತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಕರಣನ ನಾನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕವರ್ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ 1.1 ಲಕ್ಷ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಮಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಿದೆ BBMP, ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 13 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 13 ಕೇಸನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ನಾವು A1 ಆಗಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು BBMP ರಸ್ತೆ, 2 PWD ರಸ್ತೆ, 3ನೇದು NHA ರಸ್ತೆ. ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ದೋಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 13 ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತಾವು ಹೆಣ್ಣೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಗೇನ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇರಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ, ತಮ್ಮ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Everybody has an opinion, everybody has a view, everybody has his own perspective also. So we have to balance all those perspectives. So whatever is your perspective, please put forth it in a brief and concise manner so that everybody gets an opportunity. Thank you. Next, Sri Murugan. Next, Jairam Kachat. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕೆಂಪರಾಜು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲೇಶ್. ಹಲೋ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದಂತೂ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರೋದಕ್ಕಿಂತ, ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಕರ್ನಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇನಾ ಹಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು BBMP ರಸ್ತೆ, ಅದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5th ಮೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದರು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಂದನೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ರಸ್ತೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇನಾಧಿಕಾರವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ DCP ಸಾಹೇಬರು, ದೇವರ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3ನೇ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಲಾಂಡ್ ಆಡೋದು ದೇವರ ಸರ್, ತಾವಿದ್ದೀರಾ? ತಮಗೆ ನಾನು ಕೋಲಾರ SP ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
ನಮ್ಮ ACP ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಕಳೆದೋಯ್ತು. 14 ವರ್ಷ ಮಗು ಒಂದು ಹುಡುಗ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೇ ಹುಡುಕಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, FIR ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರಿಸಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತಲೆಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಕಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಸಂಘಟನೆಗಳದು. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು BBMP ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. Points taken, ಎರಡು we are noted down, will examine and that ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ into it and take action. So, Sri Vasudev. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವ್ ರಾಮಸಾಮಿ. ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1-2-3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಕಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಿಂದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ನ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು 112ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಹೆಸರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ. ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಮಲಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸು ತಗೊಂಡಂತ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ 24/7 ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ತಮ್ಮದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಈಗ BBMP ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಂಗ್ಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರು 4ನೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋವನಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗದೇವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು. ಎಂಥ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಮಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇವಾನಗರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಪೈರ್ ತನಕ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರಿಸೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾತ್ರಗಳೇ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸು ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ 112ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನೀವು ನಮ್ಮ 112 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
112 ಬದಲಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 9480801000 ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮಾರುತಿ ಸೇವಾನಗರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಈಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುಚೇತನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ACP ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸೇವಾನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇನ್ ಇಡೀ ಆ ರೋಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಂಗಿದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ITC ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮೇಯ್ನು. ತುಂಬ 100 ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾವೇದಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜೈಭಾರತಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಡರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ರಾವ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಗೊಂದು 20-30% ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಬೈಪಾಸ್ ರೂಟ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಡೆತ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟು ಮಸಾನ್ ರೋಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2-3 ACP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಾಂಚಡಿದವ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ACPಗಿರಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಿರಲಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಿರಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರುತಿ ಸೇವಾನಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ASI 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಜೈಭಾರತಿ ಡಿವೈಡ್ರು 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಇರೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಾಹೇಬ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಡಿವೈಡರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಪನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, PPMP ಇದ್ದದು. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು CP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ 20% ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಇದಂತೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಏನು ಡಿವೈಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದಿನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಫೇಸರ್ ಟೌನ್ಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇದು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾನಸವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ್ ಸಾಗರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಬಾನಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಸರ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ವಾಕಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ನಾವು 11 ಗಂಟೆ 11:15 ಅಲ್ಲಿ ಆ
ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಂತ ಅದಿಲ್ಲ. ಗಮನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್, ಸಾರಿ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ 4th ಕ್ರಾಸ್ 7th ಮೇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅವರ ಮೇನ್ ಐಎನ್ಸ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಿಸಿಪರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಸಿಪಿ ವಿಸಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ 6 ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಪಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ 6 ಅಂತಿದೆ ಹೋಟ್ಲು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಿವಾಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ MH ಗಾಡಿಗಳು BL ಗಾಡಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸಪ್ಲೈಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಯು ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಇವ್ರೇನೋ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ 7th B ಮೇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4th B ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ 5th ಕ್ರಾಸ್ 7th B ಮೇನ್ 7th C ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದು ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಚ್ಚಿ ಒಂದು 2 months ಮುಂಚೆ ಮಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೈಲಿ ಪಾಶ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು These are all methods used by the drug peddlers. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ we take it. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ ಸರ್ವಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಿನಿ MG ರೋಡ್ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ಜನ ಮುಚ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏನೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ವರಿಷ್ಠರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬಾರನ್ನು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಶೋ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆದರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಿಳ್ಳಯ್ಯ ಅಂತ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬಾಬುಸಪಾಳ್ಯ. ಸೊ ಹೋದ ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳವರು ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರು ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ಅವರು ಇವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸು 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸೋಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ BBMP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BBMP ಅವರು ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ BBMP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ
ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಬಳ್ಳ ಅವರ ಮೇನ್ ರೋಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ವರ್ಮಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾವು ಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಬೇಕು ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೋಮಶೇಖರ್ HBL ರೋಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ. ಮೊದಲು KG ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಗೋವಿಂದಪುರಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನು 102ಗೆ, ಜಗಳ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದರು. ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಕಾರು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಜಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರು, ಜಗಳ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೋದು ಮೊದಲೇ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್. ಗೋವಿಂದಪುರದ್ದು ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 7 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ. ಮೇಬಿ 1 ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 7 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದರಿಂದನೇ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಬಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಸರ್ ಕೊನೆಯದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅನಂತರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್, HRBI ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. I will speak in English, sir. I'm not very confident on my Kannada. I want to ask you, what kind of program do you have for public education? First of all, not a single pedestrian crossing is honored. Anybody can stand on a pedestrian crossing, but nobody stops. Second request rather is, sir, is there any plans you have to make Bangalore a no honking city? Honking is too much. It is way beyond the normal decibel levels. My third request to you, sir, as per your Traffic Act, traffic from the right has right of way. There is not a single intersection in Bangalore where this is followed. It is a tragedy. Every intersection is a tragedy. First comes, first serve. You know, before you had a very beautiful advertisement which showed ants walking in a straight line, where you had, you know, even ants can go keep lane discipline. So these are my requests. Honking, traffic on the right should have right of way. I mean, how would you plan to educate people? Thank you. You have touched the apple card of the entire issue surrounding the traffic problems, not only in Bangalore but in other places also. A simple answer would be that traffic is a matter of habit. Good habits or bad habits are going to stay. We have to inculcate the good habits. Unless we inculcate the good habits, the bad habits will prevail. That's what is happening. Now in Western countries, let me answer your question, then we can. In Western countries, the moment a person sits in the vehicle, his hand for the seat belt to be worn. It is considered as bad manners in case you honk on the roads. So these are all the habits which they have inculcated over a period of time. India, unfortunately, has not come to that stage. So what we are appealing is that these habits, these traffic rules, regulations, road safety issues, they have to be taught to our children at school level itself. When it happens, when they come to the level of 18 years or so,
when they start driving the vehicles or when they get the driving licenses, these things are already ingrained in their mind, so that they become better citizens, they follow traffic rules, they understand the others' right of way or right of usage of public places, and also will be aware citizens. So that's what we aspire for. Enforcement we are doing. Enforcement is not that we are not doing. Enforcement is happening at its own way. Unfortunately, what is happening is that since 97% of our enforcement is contactless now. Gone are the days where we used to stop vehicles and check and find the offenders. All this is done at the back end. Now, one PESCOM officer was telling that he has got 17,000 rupees worth of violations. One more senior citizen here was telling that his wife was not wearing seat belt, so he got violations or something like that. So it is happening at its own pace, so he may not be really aware of it. What I appeal is that, of course, many of you have given very good suggestions, valid suggestions, and a lot of articulation of ideas and views is there, and you have all seen and you have been working with the traffic police as well as you have been locally very vocal and active. That's what I can gather from all your suggestions and interactions. I appeal to you, as Mr. Abhishek was telling, please visit once, at least those who are in the front bench, our traffic management center. We will be happy to host you with a cup of coffee, and we will show you how we manage, what we do, and why we do what we do. So these things, if you understand properly, that will give a lot of confidence with you also, and probably we can also learn, because ultimately it is said that wearer knows where the shoe pinches. Ultimately it is the road user, it is the person who walks on the footpath, it is a person who tries to cross the road, or it is a person who has a house in the vicinity of some shops and restaurants and all. He knows what are the problems he faces, what are the difficulties he faces. So we respect each and everyone's sentiments in this regard. So we can also learn a lot. So thank you very much for attending today's public contact program. A lot of suggestions have come, a lot of problems also you have highlighted. Many things pertain to the issue of enforcement, regulation, and certain aspects fall in the realm of other civic agencies, like it could be BBMP or it could be BESCOM and other agencies. So we will work with them also. In fact, for every public contact program, we invite the BBP officials also. Unfortunately, this has not come, but we will send letters to them and indicate the issues what you have highlighted, and you can also from your side appeal to them directly also. So finally, I thank each one of you. We have consumed a lot of time, almost from 11